اور آپ کو بتائیں کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کا اعلان کر دیا گیا۔ پیٹرول کی قیمت میں فی لیٹر 10 روپے کمی، پیٹرول کی نئی قیمت 249 روپے 10 پیسے مقرر۔ ہائی سپیڈ ڈیزل فی لیٹر 13 روپے 6 پیسے سستا۔ مٹی کے تیل کی فی لیٹر قیمت میں 11 روپے 15 پیسے کمی کا اعلان کیا گیا۔ لائٹ ڈیزل آئل فی لیٹر 12 روپے 12 پیسے سستا کرنے کی منظوری دے دی گئی ہے۔ اپڈیٹ کر رہے ہیں، پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کا اعلان کر دیا گیا۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں احمد سعد سے۔ جی احمد، اپڈیٹ کیجیے گا۔ ہاں جی بالکل، وفاقی حکومت کی جانب سے جو وہ عوام کو ریلیف دیا گیا ہے۔ مہنگائی سے پریشان جو عوام تھی، بڑھتے ہوئے بجلی کے بلوں کے ساتھ ساتھ جو وہ پٹرول پر جو وہ عوام کو جو ریلیف فراہم کیا گیا ہے۔ پٹرول کی بات کریں تو 10 روپے جو فی لیٹر پٹرول جو وہ سستا کر دیا گیا ہے، کیونکہ مہنگائی کے ساتھ ساتھ جو عوام ہے وہ پٹرول سے خاصا پریشان تھی، تو اس حوالے سے حکومت کی جانب سے جو وہ ریلیف فراہم کیا گیا ہے۔ 10 روپے جو پٹرول فی لیٹر سستا کر دیا گیا، اس کے ساتھ ساتھ جو وہ ہائی سپیڈ ڈیزل جو ہے وہ فی لیٹر 13 روپے 6 پیسے سستا کر دیا گیا ہے۔ مٹی کا تیل جو فی لیٹر 11 روپے 15 پیسے جو ہے وہ کمی اس میں کر دی گئی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو لائٹ ڈیزل آئل جو ہے وہ اس میں فی لیٹر 12 روپے اور 12 پیسے جو ہے وہ سستا کر دیا گیا ہے۔ عوام کو جو وہ ریلیف فراہم کیا گیا ہے، اسی والے سے جو شہری ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ حکومت کی جانب سے اچھا اقدام کیا گیا ہے، لیکن پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں جو مزید کمی کی جائے تاکہ جو ہے وہ مہنگائی میں بھی کمی ہو، کیونکہ سارا دارومدار جو ہے وہ پیٹرولیم مصنوعات کے اوپر ہوتا ہے، تو اس لیے اچھا اقدام ہے حکومت کی جانب سے مزید پیٹرولیم مصنوعات میں جو کمی کی جائے۔ جی احمد سعد، بہت شکریہ آپ کا۔ مہنگائی سے پریشان عوام کو حکومت نے ریلیف دے دیا۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی، پیٹرول 10 روپے فی لیٹر سستا ہو گیا۔ پیٹرول سستا ہونے پر شہریوں کا خوشی کا اظہار۔ دام تو اچھا ہے، لیکن حکومت کو چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ ریلیف دے، کم از کم کوئی 50-60 روپے کم ہو، تاکہ اس کی جو ثمرات ہے نا اس کی اچھائی کے، وہ عوام تک پہنچ سکے۔ بڑی خوشی کی گل ہے جناب، انہیں 10 روپے سستا کرتا، لیکن ہو سکتا ہے تھوڑے دنوں تک 10 تو 30-40 روپے اور مہنگا کر دیں، لیکن انہوں کم سے کم سستا کرنا چاہیے، جس کی وجہ عوام نو بہت ساری سہولتیں ہونی چاہیے۔ پٹرول تے اگے بڑا مہنگا وا، جس کی وجہ کافی مہنگائی ہو رہی ہے، ادھروں پٹرول وگتا تو ادھروں مہنگائی کر دیں نے، جدو سستا کرتے ہیں ادو مہنگائی تھلے نہیں لیا، اتنے ہی رکھتے ہیں۔ یہاں چاہیے مہنگائی بھی جہی ہے نا سستی کرنی چاہیے، ہر چیز نو سستا کرنا چاہیے، وہ واسطے انہوں تھوڑا جا انتظامیہ نو بھی کام کرنا چاہیے۔ بہت اچھی بات ہے پٹرول سستا ہوا ہے، لیکن میں یہ کہوں گا کہ ابھی بھی عوام کے نا جو جیب پہ بھاری ہے یہ، تو میرا خیال ہے کہ 50 یا 100 روپے اور کم ہونا چاہیے۔ بڑی خوشی والی گل ہے جی، اسی تو کہنے ہیں کہ 100 روپے سستا ہوئے، کیونکہ مہنگا بہت ہے، جتھے بھی لے کے جائیے وا اتوں تک کوئی بھن بھرا بھی موٹر سائیکل والا نا وہ بھی انکار کرنا کہ پٹرول بہت مہنگا ہے۔ بحریہ ٹاؤن چیمپئنز ون ڈے کپ، مارکوس نے اسٹارلینڈز کو 126 رن سے شکست دے دی۔ مارکوس نے اسٹارلینڈز کو جیت کے لیے 232 رنز کا ہدف دیا تھا۔ اسٹارلینڈز کی پوری ٹیم 105 رنز ہی بنا سکی۔ بابر اعظم بھی مزاحمت دکھانے میں ناکام، صرف 45 رنز پر ہی وکٹ گنوا بیٹھے۔ 8 کھلاڑی ڈبل فگر میں بھی داخل نہ ہو سکے۔ اسٹارلینڈز کی وکٹیں خزاں کے پتوں کی طرح جھڑنے لگیں۔ اسٹارلینڈز کے زاہد محمود نے 5، سلمان علی آغا نے 3 کھلاڑیوں کو پویلین کی راہ دکھائی، نسیم شاہ نے 2 کھلاڑی آؤٹ کیے۔ اپڈیٹ کر رہے ہیں، بحریہ ٹاؤن چیمپئن ون ڈے کپ مارکوس نے اسٹارلینز کو 126 رنز سے شکست دی۔ مارکوس نے اسٹارلینز کو جیت کے لیے 232 رنز کا ہدف دیا تھا۔ صرف بالرز ہی نہیں، مارکوس کے بلے بازوں کی بھی شاندار پرفارمنس۔ افتخار احمد کا بلہ چل گیا، 66 گیندوں پر 60 رنز جڑ دیے۔ سلمان علی آغا کی 72 گیندوں پر نصف سنچری۔ عبدالصمد نے بھی 37 رنز کی شاندار اننگ کھیلی۔ کپتان محمد رضوان نے 33 رن سکور کیے، فخر زمان 20 رنز بنا سکے، کامران غلام 11 اور محمد فیضان صرف 2 رن بنا سکے۔ جہانداد خان نے 3 کھلاڑیوں کو پویلین کی راہ دکھائی، مہران ممتاز نے بھی 3 وکٹیں اڑائیں، محمد علی اور ابرار احمد نے بھی کیا ایک شکار۔ اب آپ کو بتائیں، بابر اعظم کے دیوانوں نے اقبال اسٹیڈیم بھر دیا۔ مارکوس اور اسٹارلینز کے میچ میں اسٹیڈیم کے باہر لمبی قطاریں لگ گئی۔ شائقین کرکٹ نے کہا کہ بابر اعظم کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ مریم رضا کی رپورٹ۔ فیصل آباد پسندیدہ کھلاڑیوں کو کھیلتا دیکھنے کے لیے امڈ آیا، بابر اعظم کے چاہنے والوں کی لائنیں لگ گئیں۔ کرکٹ شائقین نے کہا کہ بابر اعظم کو دیکھنے کی دیرینہ خواہش تھی۔ نسیم شاہ، بابر اعظم۔ آج ان کو دیکھنے آپ کس کے ساتھ آئے یہاں پہ؟ پاپا، بابر اعظم، اور کون سا پسندیدہ کھلاڑی ہے؟ نسیم شاہ، بابر۔ میں تو بہت اچھا چل رہا اور بابر اعظم میرا فیوریٹ پلیئر ہے۔
یہ والا میچ کافی اچھا کیونکہ اس میں زیادہ سینئر پلیئر ہے. شائقین کا کہنا ہے کہ بہت زیادہ رش ہونے کی وجہ سے اسٹیڈیم میں جانا مشکل ہو گیا. کیمرہ مین شازیب علی کے ساتھ مریم رضا، سٹی 41 فیصل آباد. فیصل آباد میں گراں فروشی عروج پر دکانداروں نے سرکاری ریٹ لسٹ کو ہوا میں اڑا دیا. مرغی کی سرکاری قیمت 584 روپے جبکہ گراں فروخت 600 روپے سے 625 تک فروخت کرنے لگے. تفصیلات فضیل احمد کی رپورٹ میں دیکھیے. فیصل آباد میں منافع خوری بے لگام انتظامیہ کی ریٹ لسٹ ہوا میں اڑا دی. بلالر مرغی کی قیمت 584 روپے مقرر جبکہ منافع خور 600 روپے سے 625 روپے میں فروخت کرنے لگے. بڑا گوشت انتظامیہ نے قیمت 800 روپے مقرر کی جبکہ منافع خور 1000 روپے کلو فروخت کرنے لگے. سبزیاں بھی سرکاری ریٹ لسٹ کے برعکس فروخت ہونے لگی. آلو کی سرکاری قیمت 77 روپے جبکہ بازار میں 90 روپے سے 100 روپے کلو میں فروخت. پیاز کی قیمت 125 روپے مقرر جبکہ بازار میں 150 روپے کلو مل رہا ہے. ٹماٹر کی سرکاری قیمت 75 روپے جبکہ فروخت 100 روپے سے 110 روپے میں ہو رہا ہے. شہریوں کا کہنا ہے کوئی بھی چیز سرکاری قیمت پر نہیں ملتی. سبزیاں بھی سرکاری ریٹ لسٹ پر دستیاب نہیں. انتظامیہ ریٹ لسٹ پر عمل درآمد کروائے. آج آ کے ایک سبزی کھانا چاہتا تھا وہ بھی اس کی پہنچ سے دور ہو گئی. ابھی گھر مہمان آئے تھے تو میں نکلا تھا, میں نے کہا چلو کوئی بریلر وغیرہ لے لیتے ہیں. تو 584 روپے آج کا سرکاری ریٹ ہے مگر یہاں پہ جو 620 روپے کے حساب سے مل رہا ہے. ضلع انتظامیہ کی جانب سے ریٹ لسٹ تو جاری کر دی جاتی ہے مگر ریٹ لسٹ پر عمل درآمد کروانا امتحان بن جاتا ہے اور منافع خور من مرضی کی قیمتیں وصول کرتے ہیں. کیمرہ مین رانا ادریس کے ساتھ فضیل احمد, سٹی 41 فیصل آباد. فیصل آباد میں سبزیوں کی قیمتوں میں ایک ہفتے میں نمایاں اضافہ. مہنگائی کی شرح کم ہونے کے باوجود موسمی سبزیوں کی قیمتیں آسمان پر. شملہ مرچ 350, مٹر 450 روپے جبکہ کریلے 300 روپے فی کلو پر ہو گئے. تفصیلات شراز بٹ کی رپورٹ میں. مہنگائی کی شرح سنگل ڈیجٹ میں آ گئی مگر سبزیوں کی قیمتیں کم نہ ہو پائیں. کئی سبزیوں کی قیمت ایک ہفتے میں کم ہوئی جبکہ موسمی سبزیوں کی قیمت عوام کی پہنچ سے دور ہیں. خریداروں کے ساتھ ساتھ دکاندار بھی پریشان نظر آئے. اروی 160 روپے فی کلو سے سستی ہو کر 135 روپے فی کلو ہو چکی ہے. آلو کا ریٹ کم ہو کر 50 روپے ریٹ لسٹ پر ہے جبکہ مارکیٹ میں آلو 100 روپے فی کلو میں دستیاب ہے جبکہ پیاز 110 روپے سے بڑھ کر 115 روپے فی کلو ہو گیا ہے. مارکیٹ میں پیاز 140 روپے فی کلو میں فروخت کیا جا رہا ہے. ٹماٹر ریٹ لسٹ پر ایک ہفتے میں 2 روپے مہنگے ہوئے. ٹماٹر کا ریٹ مارکیٹ میں 100 روپے فی کلو جبکہ ریٹ لسٹ پر 82 روپے فی کلو درج ہیں. دکاندار کہتے ہیں قیمتیں زیادہ ہونے کی وجہ سے گاہک سبزی بھی بہت کم خریدتے ہیں. جیسے کہ ادرک لے 20-50 کا اور ٹماٹر لے, اسی طرح سبزی لے, اگر 1 کلو سبزی ساتھ لے تو 300-400 روپے کی سبزی بن جائے. ساتھ وہ دھنیا بھی مانگتے ہیں. جیسے کہ دھنیا اس وقت 250 سے 200 روپے کلو منڈی سے خرید کر لے کے آتے ہیں, لیکن اگر ہم وہ دھنیا فری دیں تو گاہک کو تو دے دیں لیکن ہمیں نقصان ہوتا ہے. پھر خریداروں نے حکومت سے اپیل کی ہے کہ پرائس کنٹرول کمیٹیوں کو متحرک کیا جائے تاکہ مہنگائی کی شرح کم ہونے کے ثمرات سے عام عوام مستفید ہو سکے. کیمرہ ٹیم کے ساتھ شراز بٹ, سٹی 41 فیصل آباد. جھنگ چنیوٹ میں چکن مہنگا, سبزیوں اور پھلوں کی قیمتوں میں بھی اتار چڑھاؤ. دکانداروں نے حکومتی نرخوں کو ہوا میں اڑا دیا. مصنوعی مافیا من مانے نرخ مقرر کر کے شہریوں کو لوٹنے لگا. مزید تفصیلات اس رپورٹ میں. جھنگ میں چکن 581 روپے کلو, انڈے 305 روپے درجن میں دستیاب ہیں. سبزیوں اور پھلوں کی قیمت میں معمولی اتار چڑھاؤ. آلو کی قیمت 110, پیاز 125, ٹماٹر 90, لہسن 520 روپے فی کلو طے پائی. ادرک 560, کھیرا 140, دھنیا 200, پودینہ 200 روپے پر مستحکم. بینگن 30, بند گوبھی 110, پھول گوبھی 65 روپے, بھنڈی 80 روپے کلو, توری 55, اروی 110, سبز مرچ 110, کدو 24, کریلا 140 روپے میں دستیاب. سیب گاچا 180, کیلا درجن 120 روپے, انار 320, آڑو 290 روپے تک پہنچ گئے. آم کی مختلف قسموں کی قیمتیں 80 روپے سے 150 روپے کے مابین طے. انگور 520 روپے, موسمی 90 روپے, کھجور 400 روپے پر مستحکم. ٹوبا ٹیکسی میں ٹماٹر 21, کریلے 40, گوبھی 60 اور اروی 35 روپے کلو سستی ہوئی. ادرک 20 روپے کمی سے 580 روپے کلو مقرر. سبز مرچ 95, شملہ مرچ 80 روپے اضافے سے 200 روپے کلو ہو گئی. کریلا 150, گوبھی 100, اروی کی قیمت 140 روپے کلو مقرر. چنیوٹ میں چکن کی قیمت 5 روپے اضافے کے بعد 585 روپے فی کلو میں فروخت ہونے لگا. آلو 130, پیاز 150, ٹماٹر 80, لہسن 520, ادرک 550 میں فروخت ہونے لگا. کھیرا 135, سبز مرچ 80, بینگن 38, گوبھی 100 روپے فی کلو مقرر. بھنڈی 68, کھیا توری 50
180, कद्दू 45, टिंडे 220, शिमला मिर्च 200 में दस्तयाब है। फलियां 125, करेला 140, नींबू 800 रुपए तक फरोख्त होने लगा। सेब गाचा 165 रुपए फी किलो, केला 115 रुपए फी दर्जन मुकर्रर। आम काला चौंसा अव्वल 110 रुपए फी किलो, आम चौंसा सफेद 150 रुपए फी किलो मुकर्रर। अंगूर गोला 320, अंगूर सुंदरखानी 500 रुपए, अमरूद 90, आड़ू 200 रुपए फी किलो पर बरकरार। अब आपको बताएं, एफबीआर की नाअहली 62 अफराद से टैक्स वसूल करने में नाकाम। टैक्स चोर माफिया का बोझ आवाम पर इनडायरेक्ट टैक्सेस की सूरत में डालने लगे। फैसलाबाद में रवा माली साल के दौरान सेल्स टैक्स वसूलियों में गुज़िश्ता साल के मुकाबले 51% इजाफा। 1 जुलाई से अब तक 7 अरब 70 करोड़ रुपए सेल्स टैक्स वसूल किया जा चुका। तफसीलात उमैर अजमत की रिपोर्ट में देखिए। एफबीआर काबिल टैक्स आमदन रखने वाले अफराद से टैक्स वसूल करने की बजाय अवाम पर इनडायरेक्ट टैक्सेस का बोझ बढ़ाने लगा। फैसलाबाद में रवा माली साल के दौरान सेल्स टैक्स वसूलियों में गुज़िश्ता साल के मुकाबले 51% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। शहरियों ने 1 जुलाई से अब तक घी, पत्ती, साबुन, डिटर्जेंट्स, चॉकलेट, दीगर अशिया खुरोनोश, अद्वियात और जरूरत जिंदगी की दीगर अशिया की खरीदारी पर 7 अरब 70 करोड़ रुपए सेल्स टैक्स अदा कर दिया, जो कि गुज़िश्ता माली साल इसी अरसे में वसूली 5 अरब 10 करोड़ रुपए थी। अशिया खुरोनोश और दीगर मसनूआत पर सेल्स टैक्स का बोझ बराह रास्त अवाम पर पड़ने लगा। सेल्स टैक्स वसूलियों में इजाफा अवाम को महंगाई की सूरत में बर्दाश्त करना पड़ रहा है। कैमरामैन मोहम्मद जुनेद के हमरा उमैर अजमत, सिटी 41, फैसलाबाद। फैसलाबाद में कस्टम्स इंटेलिजेंस की कार्रवाइयां रवा हफ्ते 14 करोड़ का नॉन कस्टम पेड सामान पकड़ लिया। गैर कानूनी सामान में खुश्क दूध, ममनुआ, चाइना सॉल्ट, काजू और खसखस शामिल हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं उमैर अजमत। कस्टम्स ने मुख्तलिफ कार्रवाइयों में नॉन कस्टम पेड सामान कब्जे में ले लिया। सामान में खुश्क दूध की 2100 बोरियां पकड़ी गईं, जिनकी मालियत 46 मिलियन बनती है। मगलशुदा सामान पर मजमूई तौर पर 6 करोड़ से जायद की कस्टम ड्यूटी चोरी की। काम के मुताबिक कार्रवाइयां डायरेक्टर कस्टम इंटेलिजेंस सैयद अहमद विट्टू के अहकामात पर की गयी। पकड़ा गया सामान नीलाम करके रकम कौमी खजाने में जमा कराई जाएगी, जबकि ममनुआ सामान तलब कर दिया जाएगा। कैमरामैन सलीम राजपूत के हमरा उमैर अजमत, सिटी 41, फैसलाबाद। फैसलाबाद में महकमा लाइव स्टॉक की कारकर्दगी के हवाले से अहम पेशरफ्त। सेक्रेटरी लाइव स्टॉक ने अफसरान से माहाना कारकर्दगी रिपोर्ट मांग ली। मवेशियों को चीचड़ समेत दीगर वबाई अमराज के लिए फौरी वैक्सीनेशन की जाएगी। तफसीलात अब्दुल रहमान की रिपोर्ट में। फैसलाबाद में महकमा लाइव स्टॉक मुतहर्रिक सेक्रेटरी लाइव स्टॉक साकिब अली अतील ने कहा कि डिवीजनल अफसरान मवेशियों को चीचड़ समेत दीगर वबाई अमराज से बचाव के लिए इकदाम करें। वेटरनरी हस्पतालों से रजू करने वाले मवेशी पाल हजरात को हर मुमकिन महकमाना सहूलियात फराहम होनी चाहिए। अफसरान फील्ड विजिट्स को यकीनी बनाए। महकमाना कारकर्दगी की मेयार पर कोई समझौता नहीं होगा। फार्मर से करीबी राब्ता रखें और इनकी रहनुमाई करें। सेक्रेटरी लाइव स्टॉक ने 2 रोज कबल फैसलाबाद का दौरा भी किया था, जहां पर डिवीजनल अफसरान और किसानों का फीडबैक लिया गया था। कैमरामैन मोहम्मद जुनेद के साथ अब्दुल रहमान, सिटी 41, फैसलाबाद। जंग में चिराग तले अंधेरे की मिसाल म्यूनिसिपल कमेटी पर पूरी उतरने लगी। तालाब कमेटी ग्राउंड कचरे के ढेर की नजर हो गया। म्यूनिसिपल कमेटी और तालाब कमेटी ग्राउंड में सिर्फ एक दीवार का फासला, मगर सफाई की सूरत हाल इंतहाई खराब है। तफसीलात इस रिपोर्ट में। जंग में तालाब कमेटी ग्राउंड इंतजामिया की नजरों से ओझल हो गया। म्यूनिसिपल कमेटी के दफ्तर के साथ मौजूद तालाब कमेटी ग्राउंड कचरे की नजर हो गया। ग्राउंड में जगह जगह कचरे के ढेर मौजूद, जबकि ग्राउंड की हालत जार भी अबतर हो गई। मुनासिब देखभाल न होने के बाइस ग्राउंड में खेलने आए खिलाड़ियों की मुश्किलात भी बढ़ गयी, के बाइस खिलाड़ियों ने ग्राउंड का रुख करना छोड़ दिया। बच्चे भी कचरे के ढेर पर ही खेलने पर मजबूर हो गए। रिहायशियों ने म्यूनिसिपल कमेटी की नाकिस हिकमत अमली पर नाराजगी का इजहार किया। मार्केट कमेटी के साथ ये टोटल ग्राउंड बहुत साफ सुथरा था, लेकिन अब ये सारा गंदा हुआ पड़ा है। कोई इसका इंतजाम नहीं है। कमेटी वाले इसने क्या अपना ग्राउंड साफ नहीं कर सकते, हमारे शहर को क्या साफ करेंगे। बराए मेहरबानी हुकूमत से मुतालबा है कि इस ग्राउंड को साफ करवाया जाए और बच्चों के लिए बीमारी से बचने के लिए इंतजाम किया जाए। शहरियों की जानिब से डिप्टी कमिश्नर से सूरत हाल पर नोटिस लेने और ग्राउंड की हालत जार को बेहतर बनाने का मुतालबा किया गया है। कैमरामैन अली अब्बास के साथ वसीम अजीज, सिटी 41, जंग। टोबा टैक्सिंग में इस्लामपुरा रोड अरसा दराज से टूट फूट का शिकार। रोड टूट फूट का शिकार होने के बायस राहगीर और इलाका मकीन परेशान, हादसात भी मामूल बन गए। तफसीलात अहमद नदीम की रिपोर्ट में।
टोबा टेक्सिंग के इलाके इस्लामपुरा के रोड पर अरसदराज से गहरे खड़े पड़ गए। रोड टूट फूट का शिकार होने के बाद इलाका मकीन और राहगीर परेशानी में मुबतला। शहरी का कहना था कि आए रोज हादसा पेश आते हैं। बारिश के मौसम में घड़ों में पानी भर जाने के बाद हादसा में इजाफा हो जाता है। मोटरसाइकिल के टायर तबाह हो जाते हैं। ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਡ ਹੈਗਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਟੁੱਟਾ ਪਿਆ ਜੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਪੈ ਜਾਵੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਪਾਣੀ ਖਲੋਂਦਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਲ ਹੀ ਮਸਜਿਦ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਨਮਾਜ਼ੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਕੱਪੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾ ਪਾਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਸੜਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਟੁੱਟੀ ਪਈ ਹੈ। ਬਰਾਏ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਰਿਕਵੈਸਟ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਬਣਾਇਆ जाए। शहरियों ने मुतालबा किया कि इंतजामिया इस्लामपुरा रोड की मरम्मत के लिए इकदाम उठाए ताकि हादसा की शरह में कमी आए। कैमरामैन राशिद अनवर के हमरा अहमद नदीम, सिटी 41, टोबा टेक्सिंग। चिन्योट में बैंक ऑफ पंजाब ने 300 काश्तकारों को किसान कार्ड जारी कर दिए। MPA सैयद जुल्फिकार अली शाह ने डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत डॉक्टर शहबाज अहमद के हमरा काश्तकारों में किसान कार्ड तकसीम किए। तफसीलात बाबर मुनीर की रिपोर्ट में। चिन्योट में मेंबर सूबाई असम्बली जुल्फिकार अली शाह ने डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत डॉक्टर शहबाज अहमद के हमरा काश्तकारों में किसान कार्ड तकसीम किए। इस मौका पर सैयद जुल्फिकार अली शाह ने काश्तकारों से उनके मसाइल भी पूछे। कहते हैं जिला में 20,000 काश्तकारों में से 10,000 किसानों की रजिस्ट्रेशन हो चुकी। बैंक ऑफ पंजाब ने कहा 300 काश्तकारों को किसान कार्ड जारी कर दिए हैं। सैयद जुल्फिकार अली शाह ने कहा किसानों को 6 माह के लिए 1.5 लाख रुपए बिला सूद लोन दिया जाएगा। काश्तकार 6 माह बाद बगैर सूद के 1.5 लाख ही बैंक को रिटर्न करेगा। डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत डॉक्टर शहबाज अहमद ने बताया कि जिला में 17 डीलर्स हुकूमत के साथ मिलकर रजिस्टर्ड किसानों को बीज, खाद और ज़रूरी अद्वियात फराहम करेंगे। गवर्नमेंट जो है वो सेंसिटिव नहीं है किसानों की ज़रूरियात से, तो उस सिलसिले में ये एक कड़ी है। बहुत सारे और जो प्रोग्राम्स हैं पंजाब के अंदर ज़राअत को जो है बेहतर करने के लिए और इम्प्रूव करने के लिए और अप टू डेट करने के लिए, तो ये उसकी कड़ी है। कार्ड के ज़रिए अभी इन्होंने बताया कि तकरीबन 20,000 लोग जो हैं वो हमारे ज़िला में क्वालिफाई करते हैं और उनमें से कोई तकरीबन 10-12 हज़ार लोगों की एप्लीकेशंस आ गई हुई हैं। MPA जुल्फिकार अली शाह ने मजीद कहा कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का ये बहुत अच्छा इक़दाम है। पंजाब हुकूमत आने वाले दिनों में काश्तकारों को मजीद सहूलियात फराहम करेगी ताकि किसान खुशहाल हों। कैमरामैन मोहम्मद औरंगजेब के साथ बाबर मुनीर, सिटी 41, चिन्योट। फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स के इंतखाबात में नेशनल ग्रुप की इंतखाबी मुहिम जारी। एसोसिएट क्लास का सितारा टावर में इजलास, लीडरशिप समेत दीगर ओहदेदारान मौजूद। राना सिकंदर कहते हैं कि नेशनल ग्रुप ने हमेशा कारोबारी हजरात की सरपरस्ती की और करता रहेगा। मजीद जानते हैं शिराज भट्ट की रिपोर्ट। फैसलाबाद अवान सनत और तजारत में इंतखाबी दंगल सज गया। इलेक्शन मुहिम जोरों शोर से जारी। फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स में नेशनल ग्रुप एसोसिएट का इजलास मुनक्किद हुआ। कन्वीनियर शबीर हुसैन चावला, जनरल सेक्रेटरी राना सिकंदर आजम और फरूक यूसुफ समेत दीगर ओहदेदारान ने शिरकत की। इजलास में शहर भर में इंतखाबी मुहिम तेज करने के हवाले से हिदायत दी गई। राना सिकंदर कहते हैं कि नेशनल ग्रुप ने हमेशा ताजरो सनत और कारोबारी हजरात का फायदा सोचा है। हमेशा कारोबार के लिए साजगार माहौल कायम करने के लिए कोशिशें की। शबीर हुसैन चावला बोले, नेशनल ग्रुप ने शहर भर के हर शोबे कारोबार से बेहतरीन कारोबार नुमाइंदे अगली क़यादत के लिए चुने हैं। फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स में एग्जेक्टिव मेंबरान की नशिस्तों पर इंतखाबी जंग 18 और 19 सितंबर के रोज होगी। कैमरा टीम के साथ रिपोर्टर शिराज भट्ट, सिटी 41, फैसलाबाद। बैग सूबाई वज़ीर इत्तलात और सकाफत अज़मा बुहारी का फैसलाबाद आर्ट्स कौंसिल में इस्लामी खताती नुमाइश का इफ्तिताह। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। वज़ीर इत्तलात उज़मा बुखारी ने आर्ट्स कौंसिल में इस्लामी खताती नुमाइश का इफ्तिताह किया और कहा ईद मिलादुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शायाने शान तरीके से मनाया जा रहा है। फैसलाबाद डिवीजन में कल्चर के हवाले से बहुत काम होने वाला है। आर्ट्स कौंसिल से सालाना बुनियादों पर रिपोर्ट्स मांगी गई हैं ताकि बेहतरी लाई जा सके। आर्ट्स काउंसिल्स के लिए चीफ मिनिस्टर साहबा का एक पूरा विजन मौजूद है जिसके ऊपर हमें अगले 1 साल के अंदर उसको इम्प्लीमेंट करना है और इसी सिलसिले में ये शाजिया साहिबा मेरे साथ खड़ी हैं। ये पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी हैं फॉर इंफॉर्मेशन एंड कल्चर और ये भी कल्चर के ऊपर जो है वो इंशाल्लाह हमें असिस्ट करेंगी। सूबाई वज़ीर इत्तलात ने मजीद कहा कि मुआशी मसाइल काबिल जिक्र हद तक हल हो चुके हैं। कोई भी मनसूबा फंड्स की वजह से नहीं रोका जाएगा। सियासी सहूलतकारी का जवाब दिया जाएगा। IPPs की ब्लैक मेलिंग बढ़ती जा रही है। फैसलाबाद शहर की सन्नत में इजाफा करेंगे। सेहत का कोई मनसूबा चीफ मिनिस्टर साहिबा ने पेंडिंग नहीं रखा। ये उनकी स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस हैं कि कोई भी हस्पताल, कोई भी सेहत का मनसूबा जो है वो फंड्स की कमी की वजह से नहीं रुकेगा। सूबाई वज़ीर इत्तलात ने डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में मीटिंग की भी सदारत की जहां पर उन्हें रबीउल अव्वल की सिक्योरिटी के हवाले से ब्रीफिंग दी गई। कैमरामैन मोहम्मद वहीद के साथ अब्दुल रहमान, फैसलाबाद।
ईद मिलादुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद डिशकोट मेन बाजार में भी स्टॉल सज गए। तफसीलात इस रिपोर्ट में। फैसलाबाद के डिचकोट मेन बाजार में ईद मिलादुल नबी की मुनासबत से स्टॉल सज गए। शहरी खरीदारी करने में मसरूफ। शहरी कहते हैं जिश्न ईद मिलादुल नबी के हवाले से खरीदारी कर रहे हैं। नालैन पाक, झंडे और टोपियों की मांग में इजाफा। मेन बाजार भी झंडों से सज गया। स्टॉल्स पर मौजूद अशिया न सिर्फ बड़े खरीद रहे हैं बल्कि बच्चे भी स्टॉल्स पर मौजूद हैं। घरों के साथ मसाजिद को भी सजा रहे हैं। गलिए मोहल्लों की सजावट के लिए ये खरीदो फरोख्त कर रहे हैं, बैज वगैरह खरीद रहे हैं, झंडे खरीद रहे हैं, कुछ सजावट का सामान खरीद रहे हैं ताकि हम अपने गली बाजार सजा सकें और 12 रबीउल अव्वल को जुलूस में भरपूर तरीके से शामिल हो सकें। झंडे वगैरह लिए हैं बच्चों के लिए, बैचेस वगैरह हैं और लाइटें वगैरह हैं। पूरी तैयारी कर रहे हैं बच्चों के लिए माशाल्लाह। मसाजिद को ज्यादा सजाने में दिलचस्पी रखते हैं घरों को भी मस्जिद में भी इंशाल्लाह। जिश्न ईद मिलादुल नबी की तैयारियां अरूज पर हैं। मुल्क भर समेत डिचकोट में भी शहरी गलियां, मोहल्ले, मसाजिद को सजा रहे हैं। कैमरामैन इशफाक बुखारी के साथ फसीन नकवी, सिटी 41, फैसलाबाद।